عالم اسلام میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہایت والیانہ عقیدت، گہری محبت، بے پناہ احترام اور روح پرور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن محض ایک تہوار نہیں بلکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کی عقیدتوں کو ظاہر کرنے کا عظیم موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر مسلمان اپنی بستیوں، گلی کوچوں اور مساجد کو چراغاں اور سبز پرچموں سے مزین کرتے ہیں، ذکر و نعت کی محافل سجاتے ہیں اور جلوس میلاد کی صورت میں عشق و عقیدت کے بے مثال مناظر پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شایان شان انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر مرکزی جامع مسجد شریف منڈی کے زیر اہتمام میلاد کمیٹی، مرکزی جماعت رضائے مصطفیٰ منڈی اور امام و خطیب حضرت مولانا سید فاضل حسین رضوی کی صدارت میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی کے احاطے میں ایک عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس روح پرور اجتماع میں بطور مہمان خصوصی خطیب ہند حضرت مولانا عبدالقیوم رضوی مراد آبادی شریک ہوئے، جبکہ ان کے ہمراہ مختلف علاقوں سے دیگر مقتدر علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر منڈی کے مختلف علاقوں سے جلوسوں کی شکل میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران علماء کرام نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو عملی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کی تلقین کی۔ بعد ازاں مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالقیوم رضوی مراد آبادی نے نہایت پر اثر اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا، جس سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو ایمان کی تازگی نصیب ہوئی۔ اسی طرح دارالعلوم رضائے مصطفیٰ نورانی جامع مسجد شریف کے زیر اہتمام اور حضرت سید فاروق حسین بخاری صاحب سرپرست ادارہ و خلیفہ مجاز حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مرکزی عیدگاہ تقیہ شریف آلاپور راجپورہ منڈی میں بھی امام و خطیب حضرت مولانا سید شاہد حسین بخاری کی زیر نگرانی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی حضرت مولانا سید وارث حسین شاہ مشاہدی رجوری شریک ہوئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر ممتاز علماء اہل سنت نے بھی شرکت کی۔ منعقدہ تقریب کے دوران علماء کرام نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں مہمان خصوصی حضرت مولانا سید وارث حسین شاہ مشاہدی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل خطاب فرمایا۔ واضح رہے، یکم ربیع الاول سے ہی اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے محافل و جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اڑائی، عظم آباد، پریرا، سیکلو، سلونیا اور دیگر ملحقہ علاقوں سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوسوں کی شکل میں نورانی عیدگاہ آلاپور راجپورہ منڈی اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں منعقدہ تقریبات میں پہنچے، جہاں عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ منعقدہ تقریبات کا آغاز صبح پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محافل کو رونق بخشی گئی۔ نورانی عیدگاہ آلاپور راجپورہ منڈی میں بعد نماز ظہر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مقدس کی زیارت بھی کرائی گئی، جس سے محفل میں مزید روحانیت کا اضافہ ہوا۔ بعد ازاں ایک عظیم الشان جلوس محمدی برآمد ہوا، جو بائی پاس پل منڈی سے ہوتا ہوا سومو اسٹینڈ منڈی میں اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں منعقدہ تقریب کے بعد جامع مسجد شریف منڈی کے زیر اہتمام بھی نماز ظہر کے بعد جلوس محمدی برآمد ہوا، جو منڈی صدر بازار سے گزرتا ہوا میلاد چوک منڈی میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوسوں کے دوران عقیدت مندانہ نعروں کی صدائیں گونجتی رہیں، جن سے فضا معطر اور ایمان افروز مناظر پیش کر رہی تھی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا سب سے عظیم اور بابرکت دن ہے، جو ہر سال 12 ربیع الاول کو عقیدت و محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 570 عیسوی میں اسی دن مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ظلمتوں میں ڈوبی دنیا کو روشنی بخشی اور جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر ہدایت، اخوت اور محبت کے چراغ روشن کیے۔
उम्मत मुसलमा सदियों से इस दिन को अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाती आई है। इसकी बाकायदा रवायत खिलाफत अब्बासिया के दौर से शुरू हुई और वक्त के साथ साथ ये दिन पूरी दुनिया में अजीम व शान तरीके से मनाया जाने लगा। इस मौका पर दुनिया भर में जलसे, जुलूस और नातिया महफिल मुनक्कद होती हैं। मसाजिद, गली कूचे और घरों को सब्ज झंडियों और रोशनियों से सजाया जाता है। कुरान ख़ुरानी और दुरूद सलाम की महफिल मुनक्कद की जाती हैं और जगह जगह लंगर और न्याज तकसीम किया जाता है। उलमा इकराम अवामुन्नास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तलकीन करते हैं। इसी मुनासबत से ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनक्कद हुईं। मुनक्कदा तकरीबात में सबसे बड़ी तकरीब नूरानी ईदगाह आला पीर राजपुरा मंडी में हुई। इस मौका पर इमाम व खतीब हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी ने तमाम उलमा इकराम तकरीब में शरीक अवामुन्नास का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बिलखसूस ज़िला व तहसील इंतज़ामिया और तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन SHO मंडी श्याम लाल की खिदमात को सराहते हुए भरपूर ताउन फराहम करने पर इनका भी शुक्रिया अदा किया। इसी तरह इमाम व खतीब हज़रत मौलाना सैयद फाजिल हुसैन रिजवी ने भी तकरीब में शरीक उलमा इकराम अवामुन्नास और ज़िला व तहसील इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। जलूसों के इख्तिताम पर आलम इस्लाम की बका व सरबुलंदी, मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून, भाईचारे, कौमी यकजहती और तरक्की के लिए भी खसूसी दुआएं की। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। हमारा जो 12 रोज़ा प्रोग्राम था जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आज 12वें रोज़ यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इख्तिताम पजीर हो रहा है। तहसील मंडी के हर इलाके में, चूँकि आज तो इज्तिमाई हमारा तमाम तहसील का मुश्तरका जो प्रोग्राम था वो नूरानी ईदगाह आला पीर मंडी के अंदर मुनाकिद हुआ और आपने देखा होगा ख़ुद भी हज़ारों लोगों ने जोक दर जोक इसमें जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाई। ख़ासकर हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, यहाँ तक के जो लोग बेचारे चल नहीं सकते हैं, बीमार हैं, उन्होंने भी इस नीयत से शिरकत की है कि सरकार के वसीले हमें शिफाएँ मिलेंगी, हमें रहमतें मिलेंगी और यकीनन सरकार ही की रहमतों से इस कायनात का ये सारा निज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मंडी के हर इलाके से आपने देखा, हर इलाके से उलमा कराम, आइम्मा कराम जो वहाँ के निकाह खान हैं, जो दे इमाम हैं, वो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो मज़हबी हों, नौजवान हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तरका तौर पर मनाया। हमने 11 बजे वहाँ परचम कुशाई की थी। उसके बाद उलमा कराम के जो बयानात हुए, फिर सैयद वारिद साहब किबला का खुसूसी बयान हुआ, नमाज ज़ोर अदा की, उसके बाद हमने मुए अक़दस की ज़ियारत की और फिर एक इज्तिमाई जुलूस, हालांकि सारे लोग जुलूस में शिरकत नहीं हुए, हमारी गुजारिशात के बावजूद भी लोगों को दूर दूर जाना था। 20-25% लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो उस पर लब्बाई कहा और वो यहाँ तक हमारे साथ मेन कम्प्लेक्स जो हमारा तहसील कम्प्लेक्स मंडी, यहाँ तक हम लोग मुश्तरका तौर पे आए और हमने जुलूस के साथ इन 12 अय्याम को आज मुकम्मल किया है। हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सब की काविशों को, सब की मेहनतों को, नौजवान और ख़ासकर हमारे उलमा कराम, इन सब की जिनकी जो जहाँ जहाँ काविशें हैं, हमारे जो इदारे हैं, मसाजिद हैं, खानकाएँ हैं, अल्लाह ताला सब की काविशों को कबूल फरमाए। इन सब नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे और इसी तरह इनकी अकीदतें, इनके जज्बात अल्लाह ताला उनमें और इजाफ़ा फरमाए और अगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल इससे बढ़ चढ़ करके हमारा जुलूस जो पुंछ का 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जलसा जो हमारा जश्न होगा आखिरी और फिर आखिरी जुलूस, इसी तरह इसमें बतदरीज इंशाअल्लाह इजाफ़ा किया जाएगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम अलैकुम। आज इस पुरमसरत मौके पे मैं आलम इंसानियत को और बिलखुसूस आलम उम्मत मुसलमा को दिल की अमीर गहराइयों से जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज कदीम जो हमारी मरकज़ है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी, जो अरसा दराज से मंडी में दीनी खिदमत अंजाम दे रही है, इसके बैनर के तले हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे इलाका मंडी, अड़ाई, पलेरा, राजपुर, अतौली, आज़माबाद, करना, सेकलू, चकराड़ा, सलोनिया, साथरा और बायला और मंडी के अतराफ़ व अकनाफ से हज़ारों लोगों ने शिरकत की और जुलूसों में लोग मंडी तशरीफ़ लाए, जहाँ
हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ जश्न विलादत पाक मनाया गया। उसके बाद यहाँ इस मकाम पे बाहरून रियासत से भी उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए थे जिन्होंने सीरत पाक के ऊपर सैर रोशनी डाली। इस मौके पे तबरक तकसीम होने के बाद बाज़ार से एक जुलूस होता हुआ मिलाद चौक में इख्तिताम हुआ, जहाँ शुरका के लिए दवाए खैर की गई और पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ुसूसी तौर के ऊपर हिंदुस्तान के लिए दवा की गई। मैं इस मकाम पे जहाँ इलाका के तमाम महल्ला जात, तमाम गाँव, तमाम करिया के तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ। माजिल इंतज़ामिया जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार, जनाब चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब पुंछ, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी, जनाब तहसीलदार साहब ख़ुसूसी तौर के ऊपर जनाब तहसीलदार साहब मंडी और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार और ख़ुसूसी तौर के ऊपर इलाका मंडी के SHO मंडी और इलाका मंडी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसी तौर के ऊपर MLA एजाज जान साहब जिन्होंने इस जलूस में अपना अहम किरदार अदा किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शमीम गनई साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना पूरा टाइम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक दिया। मैं इस मौके पर दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे खुशी के मौके पर, ऐसे जश्न के मौके पर हम तमाम को इत्तेहाद, इत्तेफाक और अमन और भाईचारे से रहने की अलामत बनाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।